లైవ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే క్రిమి కీటకాల గురించి చదవడం స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో స్టార్స్ ఎట్ నైట్, సో రాత్రులు ఆ నక్షత్రాల గురించి కూడా చదవడం స్టార్ట్ చేసింది. So that much of impact that his father's letters created in her. So అంతా ఏంటి ఇంపాక్ట్ అనేవి వాళ్ళ నాన్నగారు రాసిన లెటర్స్ తన మీద చాలా ప్రభావం చూపాయి. ఆ ప్రభావంతో నేచర్ అనేది ఒక బుక్ లాగా మనం అనుకోవాలి. సో నేచర్ని బుక్లా అనుకుంటే వాట్ వీ యూజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ బుక్ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, వీ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ దాట్, అవునా? సో లైక్ దట్ he treated nature as a book and started reading about that book that is called nature గురించి చదవడం స్టార్ట్ చేసింది. నెక్స్ట్, on her 30th birthday Nehru wrote like this: my dear Indira, they stop talking, my dear Indira, on your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes. So my dear Indira, on your birthday, as usual, you are having a habit of receiving good presents and good wishes, right? West Godavari boys and girls, either Shubhasa reference or vice reference, come to placement office immediately. Thank you. Have been habit of receiving good presents and good wishes. So every birthday you are having the habit of receiving good presents and good wishes every birthday. So that wishes are in a full of measure. సో ఏదైతే విషెస్ ఉన్నాయో అవి చాలా ఎక్కువ విషెస్, ఎక్కువ ప్రెజెంట్స్ వచ్చే ఆ హ్యాబిట్ అనేది నీకుంది. బట్ వాట్ ప్రెజెంట్ కెన్ ఐ సెండ్ యూ ఫ్రమ్ నైనీ ప్రిజన్? So I am in a Naini prison, but what present I can send you from Naini prison? Naini prison నుంచి నేను ఏం ప్రెజెంట్ నీకు సెండ్ చేయగలను, నేను ఏమి పంపించగలను? My presents cannot be very material or solid. Whatever I will send, those are not the material presents or solid presents. Those are all my mind and my spirit. So I send only my mind and my spirit. Means mind ante manasu, spirit ante atma. Na atmani na manasune నీకు ప్రెజెంట్గా పంపించగలను. సో దోస్ ప్రెజెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెండ్, దట్ ఈవెన్ ద హై వాల్స్ ఆఫ్ ప్రిజన్ కెనాట్ స్టాప్. సో నేను పంపించే if the material things may get stopped by the gods, but whatever sending my mind and spirit will never, they cannot stop the high walls of the prison. సో అంత పెద్ద ఎత్తు గోడలు కూడా నేను పంపించే గిఫ్ట్స్ని ఆపలేవు. సో అలాంటి నా మనసుని, నా ఆత్మని నీకు గిఫ్ట్స్గా పంపిస్తున్నాను. You know, sweetheart, now I dislike sermonizing and doling out good advice. So my sweetheart, you know that I dislike lecturing you or giving a good advices to you. సో నీకు సలహాలు ఇవ్వడము, నీకు క్లాస్ పీకడము అనేది, నీకు బోధించడము అనేది, ప్రీచ్ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదని నీకు తెలుసు. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon but by talking and discussing. So I always thought that the best way to find out what is right or what is wrong, what should not be done, what should be done, is not by sermonizing, by only discussing and talking. సో నా ఉద్దేశ ప్రకారం ఏంటంటే, ఇది తప్పు, ఇది రైటు, ఇది చెయ్యొచ్చు, ఇది చెయ్యకూడదు అని నీకు చెప్పాలి అంటే, నాట్ టు గివ్ యూ అ లెక్చర్ ఇవ్వడం కాదు, నీకేదో ప్రీచ్ చేసి బోధిస్తున్నట్టు కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ త్రూ టాక్స్ అండ్ డిస్కషన్స్. మాట్లాడుకొని డిస్కస్ చేయడం ద్వారా ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో నీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, అంతేగాని నీకేదో క్లాస్ పీకి నీకు ఇది చేయకు, అది చేయకు, ఇది రైటు, ఇది రాంగు అని చెప్పాలనే ఉద్దేశం నాకు ఏనాడు లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు షేర్ యూ, ఐ వాంట్ టు టాక్ అండ్ డిస్కస్ విత్ యూ, నాట్ టు ప్రీచ్ ఆర్ లెక్చర్ యూ. I have
I have liked my talks with you, and we have discussed many things, but the world is wide, and beyond our world lies another wonderful and mysterious world. So, and out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. So, not by sermonizing you, but when we discuss and we talk about anything, సమ్టైమ్స్ ద ట్రూత్ మే కమ్ అవుట్. నేను లెక్చర్ ఇవ్వడం వల్ల నీ మనసులో దాగి ఉన్న నిజాలేమీ బయటకు రావు. మన ఇద్దరము మాట్లాడుకుంటేనే, ఆ ఇంటరాక్షన్ ఉంటేనే, వాట్ ఎవర్ ద మైండ్ యూ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ ద ట్రూత్ ఇన్ యూ విల్ కమ్ అవుట్. సో నీలో ఉన్న ఆ నిజాలన్నీ కేవలము నేను నీతో మాట్లాడి నీతో డిస్కస్ చేస్తేనే అవి బయటకు వస్తాయి తప్ప నీకేదో లెక్చర్ ఇచ్చి నీకేదో పాఠం చెప్తున్నట్టు చెప్తే అవి ఎప్పటికీ రావు. సో వీ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ మోర్. ఆల్రెడీ మనం చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఐ లైక్ టు టాక్ విత్ యూ మోర్. నీతో మాట్లాడడం కూడా నాకు చాలా ఇష్టము. యు నో దాట్, నీకు అది తెలుసు. So we have talked many more topics, but world is too wide. కానీ నీకు చాలా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, కానీ ప్రపంచం చాలా విశాలమైనది, చాలా పెద్దది. బియాండ్ ద వరల్డ్ దేర్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ మిస్టీరియస్ వరల్డ్. ప్రపంచానికి మించి ఇంకా చాలా అద్భుతమైన ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్. ఐ హ్యావ్ టు బి known to you, because but none will never get you bored. So whatever I want to teach you about the other world, beyond the other world, that mysterious things, that wonderful things, that will never get you bored. అవి ఎప్పుడు నీకు బోర్గా ఫీల్ అవ్వవు. సో అవి ఎప్పుడు నీకు చిరాకు ఇదిగా బోర్డమ్గా అవ్వదు. సో అండ్ నెక్స్ట్, అండ్ యూ విల్ బికమ్ వెరీ వైజ్. ఇఫ్ యు నో ద బియాండ్ థింగ్స్ యూ విల్ బికమ్ వెరీ వైజ్. సో ఆ రహస్యాలని, ఆ అద్భుతాలను నువ్వు తెలుసుకుంటే బోర్ ఫీల్ అవ్వవు, కానీ నీకు ఇంకా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, నువ్వు చాలా జ్ఞానవంతురాలివి అవుతావు అని చెప్పారు. But what am I do then? A letter can hardly take the place of a talk. So, but what I can do then? ఇప్పుడు నేను ఏం చెయ్యను. What I can do then? A letter can simply a talk. Means a letter is a one-sided talk. Letter అనేది నేను రాయగలను, కానీ లెటర్ ఈజ్ అ one-sided talk. మీన్స్ ఐ విల్ రైట్, యూ ఓన్లీ రీడ్. నేను రాస్తాను, నువ్వు చదువుతావు. సో ఇట్ ఈస్ అ one-side affair. But imagine that I have made a suggestion to you for you think over as if we were really having a talk. But my suggestion is, as a father, my suggestion is, you have to imagine whatever the letters I wrote you, you have to imagine that I am talking to you. నా సజెషన్ ఏంటంటే, నువ్వేమనుకోవాలంటే, ఏం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలంటే, ఊహించుకోవాలంటే, నేను నీతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఊహించుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? In history, we read a great periods in life of nations of great men and women. So in history, we have a great nations. So whatever the history we have a great nations, we have a great men and great women. చాలా గొప్ప వ్యక్తులు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు హిస్టరీలో. అండ్ డూ యూ రిమెంబర్ హౌ ఫ్యాసినేటెడ్ యూ వేర్ వెన్ యూ ఫస్ట్ రీడ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ జీన్ ద ఆర్క్. So, and how your ambitious was to be something like her. So do you remember? Ni guttunda? You are very much fascinated about the Joan of Arc. So Joan the Arc is a story about a lady who is a French soldier. ఒక ఫ్రెంచ్ సోల్జరు, జాయిన్ అన్న ఆవిడ ఒక లేడీ, ఒక ఫ్రెంచ్ సోల్జర్. హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బౌండరీస్ అండ్ ట్రెడిషన్ టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద ఎనిమీస్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. ఫ్రాన్స్లో వాళ్ళ దేశం మీద దండెత్తినప్పుడు, సో శత్రు దేశానికి వ్యతిరేకంగా తనకున్న ట్రెడిషన్స్ అవన్నీ వదిలివేసి, ఆడదాన్ని నేను సోల్జర్గా అవ్వకూడదు అనే అలాంటి బౌండరీస్ అన్నీ దాటి బయటికి వచ్చి, తన ట్రెడిషన్స్ అన్నీ వదిలిపెట్టి వచ్చి ఒక సోల్జర్గా అయ్యి తన దేశం తరపున ఎంతో వీరోచితంగా జాయిన్ అనే ఆవిడ పోరాడింది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ అబౌట్ హర్.
సో జాయిన్ అన్న ఆవిడ స్టోరీ ఇది. సో డూ యూ రిమెంబర్ వెన్ యూ రెడ్ ద స్టోరీ, ఆ స్టోరీ చదివినప్పుడు నీకు గుర్తుందా హౌ యు ఆర్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ హర్, నువ్వు ఆవిడ గురించి ఎంత ఇంట్రెస్ట్, ఎంత అట్రాక్ట్ అయిపోయావో నీకు గుర్తుందా, ఆవిడంటే ఎంతలాగా నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించావో నీకు గుర్తుందా, ఎంత అట్రాక్ట్ అయ్యావో నీకు గుర్తుందా. సో ఆవిడలాగా నువ్వు అవ్వాలనుకున్నావు. యు బికేమ్ సో యాంబిషియస్ లైక్ హర్ అబౌట్ యువర్ కంట్రీ, నీ దేశం కోసం ఆవిడికిలాగా ఏదోటి చేయాలి అని ఆ యాంబిషియస్తో ఎలా ఉన్నావో నీకు గుర్తుందా అని హీఈస్ రికలెక్టింగ్ ఆల్ దాట్. Ordinary men and women are not usually heroic. So whatever the ordinary men and women are not heroic. సాధారణమైన ఆడ మగ ఎవరు హీరోయిక్ కాదు, ఎవరు వీరోచితులు కాదు. హీరోయిక్ మీన్స్ వీరోచితం అని అర్థము. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. So ordinary men are like an ordinary man and woman. They are not heroes. They always started thinking about their household, their food, their children, their family members. They are not heroes. They are not heroes. ఎలా అవుతారు, వన్ డే దే విల్ గెట్ ఏ కాజ్, దే విల్ హ్యావ్ ఏ కాజ్, ఒక రీజన్ వస్తుంది, ఒక కాజ్ వస్తుంది. ఆన్ దట్ డే దే విల్ బికమ్ హీరోస్ ఆర్ హీరోయిన్స్. ఆ రోజున ఒక కాజ్ వస్తుంది, ఒక రీజన్ వస్తుంది, ఒక సమయం వస్తుంది. ఆ సమయాన్న ఆ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు వీరోచితంగా తయారవుతారు. లేకపోతే ప్రతి మనిషి ఆడైనా మగైనా ఒక కామన్ మనిషే. ఎక్స్ట్రాడినరీగా అవ్వాలి అంటే ఒక రోజు వస్తుంది, ఒక కారణం అవుతుంది. ఆ కారణాన్ని బట్టి ఆ రోజుని బట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాడినరీ మెన్ ఆర్ విమెన్గా అవుతారు. In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. So in India, there are number of great leaders who inspired the normal citizen for the great actions. So ఇండియాలో ఎంతోమంది గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు. ఆ గొప్ప నాయకులు ఎంతోమంది సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి దేశం కోసం పోరాడే వీరోచితులుగా వాళ్ళని తయారు చేశారు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద గ్రేట్ పర్సన్స్. and especially he is talking about Bapuji, that is Gandhiji. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. So whatever the messages sent by the Gandhiji, so he wanted to serve the nation and he wanted to help the people who are starving. ఎవరైతే ఆకలితో ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఆయన మెసేజెస్ ఎంతో మనకు ఉపయోగపడేవి. అండ్ హీ స్టార్టెడ్ హెల్పింగ్ ద స్టార్వింగ్ పీపుల్, ఆకలితో ఉన్న వారికి ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. అలాగే పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు. అండ్ హూ వేర్ అప్రెస్డ్ మీన్స్ అణిచివేసిన వారిని విడుదల ఇచ్చారు. అండ్ హీ మేక్ దమ్ హ్యాపీ, వాళ్ళని ఎంతో సంతోషభరితులుగా చేశారు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అవర్ గ్రేట్ లీడర్స్. వాట్ పార్ట్ షల్ వి ప్లే? Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. So though Bapuji is also in prison, whatever the message he sent to the citizens, so those citizens became Indian soldiers and inspired millions of people. So బాపూజీ గారు జైల్లో ఉన్నా కూడా సో ఆయన మెసేజెస్ ఎంతోమంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ని ఇన్స్పైర్ చేసి మోటివేట్ చేసి పురుకొల్పునియి. వాళ్ళు కూడా ఒక ఇండియన్ సోల్జర్స్ లాగా, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ లాగా తయారయ్యారు ఫర్ ద ఫ్రీడమ్ మూమెంట్. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. So it is not easy to decide what is right or what is wrong. So ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనేది డిసైడ్ చేయడము అంత ఈజీ కాదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ మ్యాటర్. బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సజెషన్. నేను మీకు ఒక సలహా ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దాట్? So if you are in doubt, so when you are in doubt, never do anything in secret or anything that you would wish to hide. So if you want to know whether it is right or wrong, look here.
So whether you want to know what is right and what is not, what is wrong. So whenever you have a doubt, ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు, ఇది ఒప్ప ఇది తప్ప అని డౌట్ ఉంటే నువ్వేం చేయాలి అంటే నెవర్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ సీక్రెట్, ఏది కూడా సీక్రెట్గా చెయ్యకు. అండ్ డోంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఏది కూడా దాయకు. For the desire to hide anything means that you are afraid. So if you have the desire to hide, నువ్వు దాయాలనుకున్న ఆశ నీకుంటే మీన్స్ దట్ ఈస్ యు ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సంథింగ్. నువ్వు ఏదైనా దాస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేనికో భయపడుతున్నట్టు లెక్క. అండ్ ఫియర్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ అండ్ అన్వర్దీ టు యూ. భయం అనేది చాలా చెడ్డ విషయము, అది నీకు తగదు. సో బీ బ్రేవ్ అండ్ రెస్ట్ విల్ ఫాలో. సో ధైర్యంగా ఉండు, మిగతాదంతా నీ వెనకే వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ఓపెన్, డోంట్ డూ ఇన్ సీక్రెట్. ఓకే, డోంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్. అండర్స్టాండ్? You know that in our great freedom movement under Bapuji leadership, there is no room for secrecy or hiding. So under the Bapuji's leadership for the freedom fight, there is no room for secrecy or hiding. సో బాపూజీ గారి లీడర్షిప్లో ఏది ఆయన దాయాలి అనుకోలేదు. సీక్రెట్గా జనాల్ని పోగు చేసి ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి బ్రిటిషర్స్ మీద ఆయన పంపలేదు. ఏది చేసినా ఆయన చాలా ఓపెన్గా ఫ్రీడమ్ ఫైట్ కోసం ఫైట్ చేశారు. సో దెర్ ఈజ్ నో రూమ్ ఫర్ సీక్రెసీ ఆర్ హైడింగ్ ఫర్ బాపూజీ. బాపూజీ గారికి ఎటువంటి సీక్రెసీ కానీ ఎటువంటి హైడింగ్ కానీ ఉండకూడదు. ఆయన ఏది చేసినా చాలా ఓపెన్గా చేశారు. సో యూ షుడ్ బి ఆల్సో ఓపెన్ టు హార్ట్. ఓకే, we have nothing to hide, we are not afraid of what we do or what we say. So there is nothing to hide. So మనకేమీ దాయడానికి ఏమీ లేదు. అండ్ ఆల్సో we should not afraid what we say and what we talk. ఏది చెప్పాలన్నా ఏది మాట్లాడాలన్నా మనం భయపడకూడదు. We work in the sun and in the light. So we have to work in sun and in the light. Means we have whatever we do, we have to do in open, నాట్ ఇన్ ద డార్క్నెస్. చీకటిలో ఏది చేయకూడదు, ఏది దాయకూడదు. వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు డూ, యు డూ ఇన్ ద లైట్, వెలుతురులోనే చెయ్యి. ఈవెన్ సో ఇన్ అవర్ ప్రైవేట్ లైఫ్స్ లెట్ us మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద సన్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ద లైట్. సో ఈవెన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆల్సో, private life also, you have to do in open, not in a dark, in a sunlight. Work in sunlight, make a sun as a friend. Sun ni friend అని చేసుకో. ఏ వర్క్ చేయాలన్నా సన్లైట్లోనే చెయ్యి, లైట్లోనే చెయ్యి. నీ ప్రైవేట్ లైఫ్ అయినా, పర్సనల్ లైఫ్ అయినా, అఫీషియల్ లైఫ్ అయినా, అన్అఫీషియల్ లైఫ్ అయినా, ఏదైనా కూడా ఓపెన్గా చెయ్యి, లైట్లోనే వెలుగులోనే చెయ్యి. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ సీక్రెట్లీ. నువ్వేది చేసినా సీక్రెట్గా చేయకు, ఓపెన్గా చెయ్యి. And if you do so, my dear, you will grow up a child of light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. So if you do so, ఇలా నువ్వు వెలుగులోనే చేస్తే గనక, సీక్రెట్గా చేయకుండా ఓపెన్గా చేస్తే గనక, you will become the child of light. Okay, you will become the child of light means you will be open to all, no secrecy in you, and you will never afraid of anything. దేని గురించి నువ్వు భయపడవు. and that will give you serene means calm, peace, and that will give you peace, and that will undisturbed you whatever may happen. ఏది జరిగినా కూడా దేనికి నువ్వు భయపడవు, దేనికి నువ్వు బెదరవు, నీకు శాంతి సమాధానం అనేది వస్తుంది. నువ్వు ఓపెన్గా చెయ్యి, నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరము లేదు. నువ్వు ఏదైనా హైడ్ చేసావంటే యు ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ సంథింగ్. నువ్వు భయపడుతున్నావు, నువ్వు దొంగతనంగా సీక్రెట్గా చేస్తున్నావంటే నువ్వు దేనికో భయపడుతున్నావు. అసలు భయపడద్దు. ఏమి చెయ్యాలన్నా ఇన్ ద లైట్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద లైట్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద లైట్. వెలుతురులోనే వెలుగులోనే చెయ్యి. డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ సీక్రెట్. అండర్స్టాండ్? I have written a very long letter to you, and yet there is no much I would like to tell you.
సో అప్ టు నౌ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అ వెరీ లాంగ్ లెటర్ టు యూ. ఇప్పుడు వరకు నీకు చాలా పెద్ద డీటెయిల్డ్ లెటర్ రాసాను. అండ్ యెట్ దర్ ఈజ్ సో మచ్ టు టెల్ యూ. కానీ ఇంత పెద్ద డీటెయిల్డ్ లెటర్ రాసినా కూడా ఐ హ్యావ్ మచ్ మోర్ టు టెల్ యూ. ఇంకా నీ గురించి నేను ఇంకా చెప్పవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. బట్ హౌ కెన్ ఎ లెటర్ కంటైన్ ఇట్? సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ మోర్ ఇన్ దట్ లెటర్? ఇంకా ఈ లెటర్లో ఇంకేం రాయగలను? అది ప్లేస్ సరిపోదు లెటర్లోని. సో గుడ్ బై లిటిల్ వన్ అండ్ మే యూ గ్రో అప్ ఇంటూ ఎ బ్రేవ్ సోల్జర్ ఇన్ ఇండియాస్ సర్వీస్. ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఇండియా my wish is you will become a brave soldier in the India's service. So with all my love and good wishes, your loving father Jawaharlal Nehru. Okay, so this is all about Nehru's letter to his daughter.